Good morning, students. On the behalf of Sri Shivshaya College, I am Ami Sanghvi, warmly welcomes all of you. Let's start today's session. Unit 4 Auditors and Corporate Governance. આપણે આ ફોર્થ યુનિટ ચાલુ છે અત્યારે ડે 16 સિલેબસ લઈ લઈએ. ઇન્ટ્રોડક્શન, રોલ ઓફ ઓડિટર ઇન એન્હાન્સિંગ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ, duties and responsibility of auditors, corporate governance and internet auditors, meaning of whistleblowing, kinds of whistleblowing, need for whistleblowing. We have completed the following topics. Introduction, role of auditors in enhancing corporate governance, duties and responsibility of auditors. આ ત્રણ ટોપિક કમ્પ્લીટ કર્યા અને આજના સેશનમાં in today's session we will complete the following topic: corporate governance and internet audit, meaning of whistleblowing. Textbook as a reference book, we are using Ethics and Corporate Social Responsibility by C. Jamnadas and Company, TYBBA, and page number 86. Title number 4, Corporate Governance and Internal Auditors. Corporate governance may be defined as oversight of corporations' policies, procedure, and practice. This oversight helps to ensure that the business is operated in the best interest of the corporation and its shareholders. The process of managing corporate governance is usually handled by a board of directors. The corporate governance is may employ a staff of auditors to test and monitor internal controls. Internal auditors are charged with ensuring that corporate processes, and associated controls are functioning as intended or not. Internal auditors can also determine if the process of the corporation could be improved and could save the corporation money or could become more efficient. Internal auditors are also responsible to ensure that the resources of the corporation are used effectively. કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ આપણને દરેકને ખ્યાલ છે. આ સબ્જેક્ટનું આપણે ફોર્થ યુનિટ ચાલે છે. સ્મૂથલી કમ્પ્લીટ કંપની વર્ક કરે એના માટે અલગ અલગ પ્રકારના જે તમારે સ્ટેપ્સ લેવાના હોય છે એમાં ઓડિટરનો શું રોલ છે. તો ઓડિટર છે એવી વ્યક્તિ છે કે જે કંપનીની તમામ ફાઇનાન્શિયલ એક્ટિવિટીઝને ઓબ્ઝર્વ કરશે અને એમાં જો કોઈ ફ્રોડ કે મેનિપ્યુલેશન દેખાય તો એના પર કંપનીના જે ઓથોરાઇઝ પર્સન છે એ લોકોનું ધ્યાન દોરશે. તો ઇન્ટરનલ ઓડિટર એમની શું રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, આ એમનો શું રોલ છે એ આપણે જોયું. તો અહીંયા એમ કે છે ઇન્ટરનલ ઓડિટર્સની પણ ઘણી બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે કે જે કાંઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ રિસોર્સિસનો કંપનીમાં યુઝ થાય છે એ તમામ રિસોર્સિસનો યુઝ છે એ પ્રોપર વેમાં થવો જોઈએ. વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાસ્ક ઓફ ધ ઇન્ટરનલ ઓડિટર ઇઝ ધ ડિટેક્શન ઓફ ફ્રોડ. મેં તમને અગાઉ પણ કીધું કે ઓડિટરનું સૌથી મોટું કામ છે કે ડિટેક્ટ કરવું કોઈપણ પ્રકારનું ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડ. The board of directors generally gives the sole responsibility to the internal auditors to find out the fraud committed in fulfilling the corporate governance. For effective corporate governance, the role of internal auditor is very important. It means કે internal auditor role ખૂબ જ મહત્વનો છે. એ એવા લોકો છે કે જે આખી કંપનીમાં કોઈ પણ લેવલે થતા ફ્રોડને એ આઈડેન્ટિફાઈ કરશે અને એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટેના સ્ટેપ કહેશે. Meaning of internal auditor. Internal audit has been defined by the Institute of Internal Auditor USA as an independent appraisal activity within an organization for the review of operations as a service to the organization.
It is a managerial control which functions by measuring and evaluating the effectiveness of other controls. તો અહીંયા ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી મતલબ અહીંયા જે ઇન્ટરનલ ઓડિટર છે એ કોઈની નીચે નહીં ગણાય. હા, નો ડાઉટ કંપની એને પેમેન્ટ આપશે, પણ એ રેપ્રેઝેન્ટેટિવ ગણાશે શેર હોલ્ડર્સના, જે કંપનીના સાચા ઓનર્સ છે. તો અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનું તમે જ્યારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી કામ કરો છો તો તમે તમારો રિવ્યૂ, તમારો ઓપિનિયન છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આપી શકો છો. તો અહીંયા એવી એક્ટિવિટી કે જે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. For the review of operations as a service to the organization, it is managerial control which functions by measuring and evaluating the effectiveness of the other control. તો તમામ જે ફાઇનાન્શિયલ એક્ટિવિટીઝ કરવાવાળી વ્યક્તિઓ છે એમના એક્ટિવિટી ઉપર ઓબ્ઝર્વ કરવું, એમની એક્ટિવિટીને વેરીફાઈ કરવી, અલગ અલગ પ્રકારના એના જે એવિડન્સીસ છે એની સાથે, અને જ્યાં પણ ફ્રોડ દેખાય તો એને એના પર એને ધ્યાનમાં લાવવું, એને પ્રિવેન્ટ કેમ કરવું, એને અટકાવી કેમ શકાય છે, એના સ્ટેપ્સ કેવા. તો અહીંયા ઇન્ટરનલ ઓડિટર છે એની ખૂબ મોટી જવાબદારી બને છે. Traditionally, internal auditing was considered to be limited to the examination of the books of accounts of the organization, with a view to ascertaining whether they correctly record the transactions. અગાઉ જે ટ્રેડિશનલી કહેવાય, વર્ષ પરંપરાગત રીત જે વર્ષોથી ચાલી આવી છે, એ સિસ્ટમમાં એવું હતું કે માત્ર એક લિમિટેડ કોન્સેપ્ટ હતો. શું કરવાનું? તો કે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સને તમે વેરીફાઈ કરો અને ચેક કરો કે એમાં જે અકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રી કરી છે એ એન્ટ્રીઝ છે એ સાચી છે કે નહીં, એટલે કરેક્ટ છે કે નહીં, રેકોર્ડના ટ્રાન્ઝેક્શનની જે એન્ટ્રી કરી છે. ઓકે. In fact, a good internal control system should have internal audit as an integral feature, but the modern concept of internal audit as enumerated in the aforesaid definition shows that internal auditing has moved significantly ahead by shouldering greater responsibilities to become one of the important management account control activity. તો અહીંયા જે ટ્રેડિશનલ સિસ્ટમ હતી એમાં જે ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ્સ જે કહેવાય, પીએનએલ અકાઉન્ટ્સ કે બેલેન્સ શીટ્સ છે, એ પ્રોપરલી નોટ ડાઉન થયા છે કે નહીં એ ચેક કરવાને ઓડિટિંગ ગણાતું. પણ હવે ઇન્ટરનલ ઓડિટનો મતલબ શું થાય છે કે કમ્પ્લીટ બધા અકાઉન્ટ્સ કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી એને વેરીફાઈ કરો નહીં, તમે સતત કન્ટિન્યુઅસલી એના પર ઓબ્ઝર્વેશન કરતા રહો. બેનિફિટ શું થશે? અગાઉની જે સિસ્ટમ હતી એમાં ફ્રોડ થઈ ગયું છે, તમે ખાલી ફ્રોડને ડિટેક્ટ કરો છો. અહીંયા તમે ફ્રોડને ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઉપર ડિટેક્ટ કરી શકો છો અને તમે એને શરૂઆતના સ્ટેજ ઉપર જ અટકાવો છો. તો આ ડિફરન્સ ગણાશે. નેક્સ્ટ, અપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ એન ઇન્ટરનલ ઓડિટર. એટલા માટે ઇન્ટરનલ ઓડિટર છે એ ખૂબ મહત્વની વ્યક્તિ ગણાશે, પોસ્ટ ગણાશે કોઈ પણ કંપની માટે. વર્ષ પતી જાય અને ધેન તમે ઓડિટ કરાવો અને આખા વર્ષમાં અલગ અલગ પ્રકારના ફ્રોડ થઈ જાય અને પછી માત્ર એને આપણે ડિટેક્ટ કરીએ, અને એ ફ્રોડ શરૂઆતના સ્ટેજ ઉપર છે, એ ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં તમે એને ડિટેક્ટ કરીને પ્રિવેન્ટ કરો. તો આ બંનેમાં ઘણો બધો ફેર છે. એટલા માટે ઇન્ટરનલ ઓડિટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેન યરલી ઓડિટ. તો એની અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ લઈએ. Appointment of internal auditor. Internal auditors is appointed as per statutory provision sector 138 of Companies Act 2013 for the following class or classes of the companies as may be prescribed under rule number 13. Page number 87 છે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર, જેની અંદર તમામ પ્રકારના રૂલ્સ આપેલા છે રિલેટેડ ટુ અપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ધ ઇન્ટરનલ ઓડિટર. ફર્સ્ટ, એવરી લિસ્ટેડ કંપની, દરેક લિસ્ટેડ કંપનીએ ઇન્ટરનલ ઓડિટરની નિમણૂક કરવી જરૂરી છે. એવરી અનલિસ્ટેડ કંપની હેવિંગ, જો લિસ્ટેડ ન હોય, અનલિસ્ટેડ હોય તો એ લોકોને એવી કઈ કંપનીઓ છે કે જે લિસ્ટેડ નથી છતાં એમને આ રૂલ એપ્લાય થાય છે. પહેલું છે પેડ અપ શેર કેપિટલ ઓફ 50 crore rupees ઓર મોર ડ્યુરિંગ ધ પ્રોસીડિંગ ફાઇનાન્શિયલ યર. તો અહીંયા તમારું જે ફાઇનાન્શિયલ યર જેનું તમારે ઓડિટિંગ કરવાનું છે એની અંદર પ્રિસીડિંગ ફાઇનાન્શિયલ યર, તો એની અગાઉના વર્ષે 50 કરોડ રૂપિયા કે એનાથી વધારાની પેડ અપ શેર કેપિટલ હોય તો
એ વર્ષ દરમિયાન જ્યારે એની પ્રિસીડિંગ યરમાં જ્યારે એની એટલી કેપિટલ હોય છે તો એ લોકો ભલે અનલિસ્ટેડ છે છતાં ઓડિટ કરાવવું જરૂરી છે. Turnover of 200 crore rupees or more during the preceding financial year. 200 કરોડ કે એનાથી વધારાનું એ લોકોનું ટર્નઓવર એટલે કે બિઝનેસ હોય તો એ લોકો એવી કંપનીઓ ભલે અનલિસ્ટેડ છે છતાં એમને ઇન્ટરનલ ઓડિટને અપોઇન્ટમેન્ટ આપવી જરૂરી છે. આઉટસ્ટેન્ડિંગ લોન ઓર બોરોવિંગ from bank or public financial institution exceeding 100 crore rupees or more at any point of time during the preceding financial year. મતલબ તમે પ્રિસીડિંગ ફાઇનાન્શિયલ યરની અંદર 100 કરોડ કે એનાથી વધારે રૂપિયાની લોન તમે લીધી હોય તો એવી કંપનીઓએ પણ ઓડિટ કરાવવું જરૂરી છે કારણ કે તમે લોન બહારથી લીધી છે તો એના માટે પણ ઓડિટ કરાવવું ઇન્ટરનલ ઓડિટરની અપોઇન્ટમેન્ટ આપવી જરૂરી છે. અને નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ outstanding deposits of 25 crore rupees or more at any points of time during the preceding financial year. તો તમારે 25 કરોડ રૂપિયાની ડિપોઝિટ તમારી હોય આઉટસ્ટેન્ડિંગ તો એવા ટાઈમે એવી કંપનીઓ ભલે અનલિસ્ટેડ છે છતાં એ લોકોએ અપોઇન્ટમેન્ટ આપવી જરૂરી છે. એના પછી આવે છે એવરી પ્રાઇવેટ કંપની હેવિંગ. થર્ડ પોઈન્ટ છે એવી તમામ પ્રાઇવેટ કંપનીઓ કે જેમનું ટર્નઓવર ઓફ 200 કરોડ રૂપી ઓર મોર ડ્યુરિંગ ધ પ્રિસીડિંગ ફાઇનાન્શિયલ યર. પ્રિસીડિંગ ફાઇનાન્શિયલ યરમાં એમનું ટર્નઓવર 200 કરોડ કે એનાથી વધારે રૂપિયાનું હોય બિઝનેસ એમનો. Second point છે outstanding loan or borrowing from banks or public financial institution exceeding 100 crore rupee or more at any point of time during the preceding financial year. તો outstanding loan અથવા borrowing હોય કોઈ પણ બેંક અથવા પબ્લિક ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાસેથી જેનું 100 કરોડ કરતાં વધારે રૂપિયાની લોન તમે લીધી છે અને ચૂકવવાની બાકી છે તો અહીંયા આવી તમામ પ્રાઇવેટ કંપનીઓએ પણ ઇન્ટરનલ ઓડિટરની નિમણૂક કરવી જરૂરી છે. સ્કોપ ઓફ ઇન્ટરનલ ઓડિટર. હવે સ્કોપમાં શું આવશે તો સૌથી પહેલા થોડો પેરેગ્રાફ જોઈ લઈએ પેજ નંબર 87 પર જ છીએ. The scope of internal audit is wider and it covers many aspects as the internal auditor plays a very important role in enhancing corporate governance for the organization. The most important role of internal auditor is to check and supervise overall functioning of the organization with the code of conduct, and therefore the scope of audit includes the following points to be considered by the internal auditor. First point, internal control system. Internal audit no scope આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ પેજ નંબર 88. It is the responsibility of the auditor to ensure appropriate internal control system so that the scope of manipulation can be curbed before it gets exaggerated and proper corporate governance can be maintained for the organization. એટલે ઇન્ટરનલ સૌથી પહેલું છે ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ ઓડિટરની પહેલી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે જે કંઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ એક્ટિવિટીઝ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં થઈ રહી છે એ તમામ પર વોચ રાખવા માટેની એક પ્રોપર ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ ડેવલપ કરે. કઈ રીતે કરશે શું કરશે એનું પ્લાનિંગ એને કરવાનું છે પણ પ્લાનિંગનું આઉટપુટ એવું હોવું જોઈએ કે કોઈ પણ એક ફાઇનાન્શિયલ એક્ટિવિટીનું કમ્પ્લીટ કંટ્રોલ કોઈ એક વ્યક્તિના હાથમાં દેવાને બદલે એ અલગ અલગ વ્યક્તિઓની નીચે ફાઇનાન્શિયલ એક્ટિવિટી પાસ થાય એકનું ઓટોમેટિક ચેક બીજી વ્યક્તિ કરે. ઇન શોર્ટ કોઈ એક્ટિવિટી એવી ન હોવી જોઈએ કે જે ના ઇઝીલી ફ્રોડ કરવાનો એ લોકોને સ્કોપ રહે. ઓકે અને ઇનિશિયલ સ્ટેજ પર તમે મેનિપ્યુલેશનને પકડી લો તો ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ જેટલી સ્ટ્રોંગ હશે ને એટલું ઇન્ટરનલ ઓડિટરનું કામ 50%, 90%, 80% ઘટી જશે. So first of all is his or her work scope is to develop internal control system. Second is custody and safeguarding assets. સૌથી વધારે જે કંઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીની કેપિટલનું થતું હોય છે એ અલગ અલગ પ્રકારની ફિક્સ એસેટ્સમાં અથવા કરંટ એસેટ્સમાં થતું હોય છે તો એને તમારે સેફગાર્ડ કરવાની છે. The scope of auditor also includes custodianship and safeguarding monetary as well as non-monetary assets.
of the enterprise and thereby protecting the interest of all the stakeholders of the business. તો અહીંયા જે સ્કોપ છે ઓડિટરનો એની જવાબદારી છે કે એ તમામ જે ફાઇનાન્શિયલ એસેટ્સ છે અને મોનેટરી અને નોન મોનેટરી બંને પ્રકારની એસેટ્સ છે કંપનીના નામ ઉપર છે એની કસ્ટડી પોતાની પાસે લે અને એને સેફગાર્ડ કરે. થર્ડ પોઈન્ટ, compliance. The scope of audit also includes the compliance of every kind as per the governance of the Companies Act. It is the most important function of the auditor to check whether the organization works with the set policies, plans and procedures and are considering the amendments in the rules and regulations or not. Scope of auditor જે છે એ include કરે છે compliance for every kind as per the governance of the Companies Act. તો કંપનીઝ એક્ટના જે કાંઈ પણ ક્લોઝિસ કીધા છે એનું કમ્પ્લીટ ફૂલફિલમેન્ટ થાય છે કે નહીં એનું ધ્યાન રાખવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓડિટરની ગણાશે. કોઈ પણ પોલિસી, પ્લાન કે પ્રોસિજર્સ છે એ રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશનની ખિલાફ હોવા જોઈએ નહીં. એ બધા જ કંપનીના જે અમેન્ડમેન્ટ્સ છે અથવા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ છે એને ફોલો કરતા હોવા જોઈએ, એને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરતા હોવા જોઈએ. ફોર્થ પોઈન્ટ, collection of data. Wider range of information is needed to keep proper corporate governance and it comes under the preview of the auditor, purview of the auditor to collect all the reliable information so that the proper picture of the organization can be drawn and all the stakeholders get the ideal situation of the organization. The information that is to be collected by the auditor is of monetary as well as non-monetary. તો અહીંયા ઓડિટર પાસે તમામ પ્રકારની મોનેટરી અને નોન મોનેટરી ફાઇનાન્શિયલ અને નોન ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશન એની પાસે હોવી જોઈએ રિલેટેડ ટુ એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન. અને એ ઇન્ફોર્મેશન એવી હોવી જોઈએ કે જે રિયલ પિક્ચર દર્શાવે, કંપનીનું સાચું જે વાસ્તવિક ચિત્ર છે એ દર્શાવે. Fifth point is organization structure. Auditor has to oversee the functioning of the organization considering the organization structure and has to make sure whether all the rules and regulations are in congruence with the objective of the organization or not. So અહીંયા ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર છે એ કંપનીના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ એક્ટને કોમ્પ્લિમેન્ટ આપે છે કે નહીં, એના સાથે કનેક્ટેડ છે કે નહીં, એના પ્રમાણે છે કે નહીં એને જોવું જરૂરી છે. 6th point is efficient use of resources. The scope of the auditor includes the efficient and economical use of resources of the organization so that each and every stakeholder can be satisfied and credit worthiness of the enterprise can be enhanced. જે કાંઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ રિસોર્સિસ છે તમામનો જો બેસ્ટ ઉપયોગ કરવામાં આવે, જો આપણને દરેકને ખ્યાલ છે there will be always scarcity of the resources અને એના યુઝિસ છે હંમેશા મલ્ટિપલ રહેવાના. તો આ જે લિમિટેડ રિસોર્સિસ આપણી પાસે છે ફાઇનાન્શિયલ, એનો જો એફિશિયન્ટ યુઝ કરવામાં આવે તો કંપનીની જે માર્કેટમાં ક્રેડિટ છે એ બટ ઓબ્વિયસ છે વધવાની છે. તો અહીંયા goals and objective efficient use of resources એ ખૂબ મહત્વની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એટલે જોવાનું કે પ્રોપરલી યુઝ થાય છે કે નહીં. Last but not least, goals and objectives. It is the responsibility of the organization to accomplish a set of goals and objectives for the betterment of the stakeholder and it is the auditor's scope to keep the organization on the track to realize these goals and objectives as it was set. તો અહીંયા આ goal અને objective જે કંપનીના સેટ કરવામાં આવ્યા છે આ તમામ objectives ને ફૂલફિલ કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું. મતલબ કે ફાઇનાન્શિયલ ગોલ્સ જે સેટ કર્યા છે એ અચીવ થયા કે નહીં અથવા એમાં જે કંઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ અડચણો આવે છે તો એને કેવી રીતે ઓવરકમ કરવી એ ફાઇન એનો રસ્તો શોધવાની જવાબદારી ઇન્ટરનલ ઓડિટરની ગણાશે. તો સ્કોપ્સનો ટોપિક આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ઇન્ટરનલ ઓડિટર.
For the smooth functioning of the organization, it is important for the firm to follow code of conduct laid down by the authorities. Authority જે code of conduct, rules and regulations, policy બનાવી છે, તો એ completely follow થવી જોઈએ. એ જોવાની જવાબદારી ઓડિટરની છે. It helps to maintain the enhanced corporate governance and for the overall betterment of the country as a whole. And for this purpose, if the it is the important function of the internal auditor to keep the organization functioning with ethics and with the code of conduct. In short, જેટલું પણ સ્મૂથલી કામ થશે, જેટલું ટુ ધ પોઈન્ટ કામ થશે, જેટલું અકોર્ડિંગ ટુ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન કામ થશે, તો તમે બહુ ઇઝીલી પ્લાનિંગ સાથે ગોલ અચીવ કરી શકશો. તમે માર્કેટમાં એક ક્રેડિટ ક્રિએટ કરી શકશો. તમે તમારું ડેવલપમેન્ટ કરશો, તો અલ્ટિમેટલી એઝ અ હોલ કન્ટ્રી તરીકે તમારું કન્ટ્રીની અંદર તમારું જે ડેવલપમેન્ટમાં જે તમારું જે રોલ છે તમે નિભાવ્યો ગણાશે. Therefore, the objective for undertaking internal audit for the organization is as follows. To verify the first point, to verify the accuracy and authenticity of the financial accounting and statistical reports presented to the management in a transparent way. સૌથી પહેલા જે વાત કરી કે જે કંઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ અને સ્ટેટિસ્ટિકલ રેકોર્ડ્સ તમે મેનેજમેન્ટને રેપ્રેઝન્ટ કરો છો એ એક્યુરેટ છે અને ઓથેન્ટિકેટ છે તેની એ ચેક કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી એનું પહેલી રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓબ્જેક્ટિવ ઇન્ટરનલ ઓડિટરનો ગણાશે. સેકન્ડ, ટુ ascertain that the standard accounting practice as have been decided to be followed by the organization are being adhered to. Standard accounting practice છે એ પ્રોપરલી ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા ફોલો થઈ રહી છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું. To establish that there is a proper authority for every acquisition, retirement and disposal of assets. તો અહીંયા તમામ પ્રકારની જે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે મતલબ એવરી એક્વિઝિશન, રિટાયરમેન્ટ એન્ડ ડિસ્પોઝેબલ ઓફ એસેટ્સ એના માટે પ્રોપર ઓથોરિટી પ્રોપર ઓથોરાઇઝ વ્યક્તિને આપવામાં આવેલી છે. આપવી અને આપવાની કોણે આપી છે એના પર ઓબ્ઝર્વ કરવું. To confirm that the liabilities have been incurred only for legitimate activity of the organization. Next, કંપનીએ જે કંઈ પણ લાયબિલિટી લીધી છે એ માત્ર અને માત્ર કંપનીની રિસ્પોન્સિબિલિટી ફૂલફિલ કરવા માટે જ લેવામાં આવેલી છે. પેજ નંબર 19, to analyze the and improve the system of internal check in particular to see whether it is working sound and economical or not. To facilitate the prevention and detection of fraud. To analyze and improve the system of internal check. ઇન્ટરનલ ચેક ની જે સિસ્ટમ છે એને ઇમ્પ્રૂવ કરવી એને એનાલાઇઝ કરવી જરૂર પડે ત્યાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવી એ જવાબદારી ઇન્ટરનલ ઓડિટરની હશે. ફ્રોડ ને ડિટેક્ટ અને સૌથી પહેલા તો પ્રિવેન્ટ કરવાનું છે. ડિટેક્ટ કરશો ધેન તમે પ્રિવેન્ટ કરી શકશો. ઓકે, to facilitate the prevention and detection of fraud, to examine the protection afforded to asset and uses to which they are put. તો અહીંયા જે કંઈ પણ એસેટ્સ કંપનીના નામે છે એને પ્રોટેક્ટ કરવી છે તો આપણે પોઈન્ટમાં આવી ગયું. અને એનો જે યુઝ છે કંપનીના બેનિફિટ માટે થઈ રહ્યો છે કે નહીં એનું ધ્યાન રાખવું. ટુ એક્ઝામાઇન ટુ મેક સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ફોર મેનેજમેન્ટ. જ્યાં જ્યાં જરૂર છે ત્યાં કોઈની પણ શેર શરમ રાખ્યા વગર કોઈના પણ ઇન્ફ્લુઅન્સમાં આવ્યા વગર ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી જરૂર પડે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવું. To provide channel whereby new ideas can be brought to attention of management. તો અહીંયા ચેનલ પ્રોવાઈડ કરવી અલગ અલગ આઈડિયા મતલબ કે એવું વસ્તુ કે જેનાથી મેનેજમેન્ટનું અટેન્શન તમે ધ્યાન દોરી શકો. To review the operation of overall internal control system and to bring material departure and non-compliances to the notice of the appropriate level of management. The review also generally aims at locating unnecessary and weak controls for making the entire control system effective and economical. તો અહીંયા લાસ્ટ પોઈન્ટ છે ઓબ્જેક્ટિવનો જે દર્શાવે છે કે જે કંઈ પણ ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ તમે ડેવલપ કરી છે એને સતત તમારે રિવ્યુ કરતા રહેવાની છે
અને જ્યાં પણ તમને જરૂર જણાય નોટિસ કરવાની છે, અને જ્યાં પણ જરૂર જણાય ત્યાં અનનેસેસરી ને વીક કંટ્રોલ છે એને તમારે ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું છે, અને આખી કંટ્રોલ સિસ્ટમને તમારે પાવરફુલ બનાવવાની છે. તો આ ઓડિટર્સની ઓથોરિટી છે, સાથે સાથે રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ છે. નેક્સ્ટ ટોપિક લઈએ હવે, meaning of whistleblowing. Same page, page number 19, topic number 5, meaning of whistleblowing. For maintaining and sustaining corporate governance, the importance of whistleblower is an organization is inevitable. તો અહીંયા whistleblower નો રોલ ખૂબ મહત્વનો છે કોઈ પણ કંપની કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે. Whistleblowers is a person who informs the management in good faith about the unexpected incidents being committed in the organization. Whistleblowing એટલે શું થયું, मतलब કંપનીમાં ક્યાંક કંઈક છૂટું ફ્રોડ થઈ રહ્યું છે, કાંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે, તો એવી વ્યક્તિ કે જે મેનેજમેન્ટને ઇન્ફોર્મ કરશે, ઓકે, કે ક્યાંક આ જગ્યાએ અમને ડાઉટ છે, આ જગ્યાએ આ વસ્તુ છે, તો પ્લીઝ એની તમે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરો અને આ ફ્રોડને તમે અટકાવો. તો અહીંયા વિસલબ્લોઅર એક એવી વ્યક્તિ છે કે જે ઇન્ફોર્મ કરે છે મેનેજમેન્ટના સારા માટે, ઓકે, અને જે ઇન્સિડન્ટ્સ થવાનું છે કંપનીમાં જેનાથી નેગેટિવ ઇન્વર્સ ઇફેક્ટ થશે કંપનીની રેપ્યુટેશનને, તો એને અગાઉથી મતલબ ઇનિશિયલ સ્ટેજ પર ડિટેક્ટ કરીને કંપની મેનેજમેન્ટને ઇન્ફોર્મ કરનાર વ્યક્તિને આપણે વિસલબ્લોઅર તરીકે ઓળખીએ છીએ. Second definition લઈ લઈએ. Whistleblower is the person who informs the organization about illegal activities, unethical practice, or any wrongful conduct being committed in the workspace. તો અહીંયા વર્કપ્લેસ જે છે, વર્કસ્પેસ છે, ત્યાં જે કંઈ પણ ખોટું અનએથિકલ થઈ રહ્યું છે એનું એ બાબતે કંપનીના મેનેજમેન્ટનું ધ્યાન દોરવાની વ્યક્તિ એટલે વિસલ બ્લોઅર. For good corporate governance, the role of whistleblower in the modern time is very important, so that unethical practices being committed in the organization can be curbed before it takes a disastrous form. मतलब કે કહેવાય છે ને, કહેવત છે, પછતાય ક્યાં હોત જબ ચીડિયા ચૂક ગઈ ખેત. मतलब જ્યારે બધું પતી જાય, ફ્રોડ થઈ જાય કરોડો લાખો અબજો રૂપિયાનું, અને પછી તમારું જ્યારે ઓડિટ કરાવવાનું ધ્યાન જાય, એનો શું મતલબ? નુકસાન તો થઈ ગયું, પણ એ નુકસાન જ્યારે ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઉપર હોય છે, જો કોઈ પણ વસ્તુ મોટા મોટા ફ્રોડ રાતોરાત નથી થતા, એના માટેનું બહુ લાંબુ પ્લાનિંગ હોય છે. નાની નાની વસ્તુનું જે લોકો પાસે ઘણું બધું નોલેજ છે, લોકો પોઝિટિવ અને બધા નેગેટિવ એનો યુઝ કરે છે, અને એ જ નોલેજ જેનાથી કંપનીનું બેટરમેન્ટ થતું હતું એની જગ્યાએ કંપનીમાં ફ્રોડ એ લોકો કરે છે. પણ આ ઓન ધ સ્પોટ નથી થતું, એના માટે આખું ટાઈમ લે છે. તો જ્યારે આ ઇનિશિયલ સ્ટેજ પર આવું કોઈ ફ્રોડ હોય, ડેવલપિંગ સ્ટેજ ઉપર, એ જ ટાઈમે જો કોઈ વ્યક્તિ એવી હોય કે જે નજર રાખતી હોય, એની નજરમાં આવી જાય, તો ફટ દેખાડો તમે એને ડિટેક્ટ કરો છો અને પ્રિવેન્ટ કરી શકો છો, જેથી કરીને કંપનીને ઘણા મોટા ફ્રોડમાંથી બચાવી શકે. તો અહીંયા ડિઝાસ્ટર ફોર્મ મતલબ એ સ્વરૂપમાં આવે, સાવ કહેવાય ને કે પતી ગયું કંપની, હવે કંપની ફરજામાં છે, કંપનીને વાઇન્ડ અપ કરવાનો છે, ટાઈમ આવી જાય, ઓકે, અને એ પરિસ્થિતિ આવે એના કરતા એ લેવલે પહોંચતા પહેલા ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં તમને પકડી. Whistleblower can be internal as well as external too. આ બધી જરૂર નથી કે કોઈ આંતરિક વ્યક્તિને તમે રાખો, આંતરિક અથવા બાહ્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ હોઈ શકે છે. Internal whistleblower takes care in the business workplace if anything unexpected happens, like violating the rules and regulations of the organization. આવું કાંઈ પણ થાય તો ઇન્ટરનલ એટલે એવી વ્યક્તિ કે જે કંપનીમાં રોજબરોજની એક્ટિવિટીમાં એનું ધ્યાન હોય છે, પણ એને રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી છે એ એક્ટિવિટીને ઓબ્ઝર્વ કરવાની. તો કયા પ્રકારનો ફ્રોડ હોઈ શકે? તો સૌથી પહેલા શરૂઆત કરીએ તો વાયોલેટિંગ ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. કંપનીની જે પોલિસી છે એ પોલિસીથી વિરુદ્ધ જઈને કોઈ પણ કામ થતું હોય. નેક્સ્ટ કરપ્શન થતું હોય કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટમાં, કોઈ પણ લેવલે.
wrongful conduct of any employee, કોઈ એક પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોયી અથવા ટીમ ઓફ એમ્પ્લોયી એકી સાથે ભેગા મળીને કોઈ પ્લાનિંગ સાથે ફ્રોડ કરે, પ્રી પ્લાનિંગ સાથે, તો આ તમામ વસ્તુ પર બાજ નજર રાખવાની જવાબદારી ઇન્ટરનલ વિસલબ્લોઅરની ગણાશે. On the other hand, external whistleblower take care of organization from outside risk like from media, competitors, government policy, etc. અને બીજું જે આપણે પ્રકાર કહી શકાય કે આઉટસાઇડ વિસલબ્લોઅર, તો એ કંપનીના આંતરિક નહીં પણ એના કંપનીના જે આઉટસાઇડર પાર્ટીઝ છે જેની સાથે કંપની કનેક્ટેડ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે મીડિયાનો તમે એક્ઝામ્પલ લો તો મેગીનો જે કેસ હતો, વર્ષોથી લોકો મેગી ખાતા હતા, પણ જ્યારે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ટેસ્ટ કરાવવામાં આવ્યો અને એમાં જ્યારે મેગીની અંદર કોઈ એવા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આવ્યા કે જેનાથી એક મેસેજ એવો આવ્યો કે જેનાથી બાળકો અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એના મગજને નુકસાન થાય એવા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એમાં હોય છે, તો વર્ષો જૂની મેગી ખાવાવાળા લોકો જે વર્ષો જૂની ખાતા હતા એ લોકોનો વિશ્વાસ તૂટી ગયો. મીડિયાએ પણ એને ખૂબ જ મતલબ કે કવરેજ આપ્યું, જેથી કરીને જે વર્ષો જૂની એનું સેલ્સ હતું, ઇમેજ હતી, એમાં કમ્પ્લીટ એ વસ્તુ રૂઇન થઈ ગઈ. બરાબર. તો ઇન શોર્ટ મીડિયાને પણ ટેકલ કરવાનું, પણ અહીંયા વાત મેગીની વાત જે છે એ સાચી હતી. ફોર એક્ઝામ્પલ મેગી કંપનીની જે પ્રોડક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીની જે કંપની મેગી પ્રોડક્ટની વાત જે હતી, પણ આ રીતે ઘણી વખત મીડિયા ખોટી રીતે પણ દરેક જગ્યાએ મીડિયા ખોટું હોય એવું જરૂરી નથી. ક્યાંક કોઈક લેવલ એવું લાગે કે અહીંયા નેગેટિવલી તમારી કંપનીની વાતને મૂકવામાં આવી રહી છે મીડિયા દ્વારા, તો એને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવું, એ સિવાય કોમ્પિટિટર્સને કેમ કંટ્રોલ કરવા, અને ગવર્મેન્ટ પોલિસીસ છે, ક્યારેક એવું થાય કે ગવર્મેન્ટે કોઈ પોલિસી ચેન્જ કરી હોય, એમાં પહેલા કોઈ રૂલ નહોતો, હવે એવો રૂલ આવ્યો કે જે આપણી કંપનીની કોઈ પ્રોડક્ટમાં કન્ફ્લિક્ટ થાય છે, આપણી કોઈ પ્રોડક્ટ એ ફૂલફિલ નથી કરતી રૂલ્સને, ઓકે, તો એનું ધ્યાન કદાચ આપણું ન જાય, તો આઉટસાઇડ વિસલબ્લોઅરનું કામ છે કે ગવર્મેન્ટના તમામ જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ છે એનાથી કંપનીના ઓથોરિટીને અપડેટ કરે, જેથી કરીને જાણે અજાણે કંપની ઇન્ટેન્શનલી કે અનઇન્ટેન્શનલી કોઈ પણ પ્રકારના ગવર્મેન્ટ રૂલ બ્રેકમાં આવે નહીં. Every organization wishes to have many whistleblowers so that unethical practice in the enterprise can be completely stopped and betterment of each and every stakeholder is possible. The importance of whistleblower is equally important for any corporate organization, whether it be private sector or government sector, so that the efficiency and productivity in an organization can be promptly aptly. તો અહીંયા વિસલબ્લોઅર દરેક કંપની વિચારે છે કે આવા સારા વેલ વિશર એની કંપનીમાં ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ લેવલે હંમેશા રહે, જેથી કરીને કંપનીનું માર્કેટમાં નામ બગડતા અટકે. Considering the growing importance of the whistleblower in the corporate world of today, many rules are developed for protecting the whistleblower. It had already been observed that in the past that the person who tried to protect the organization by being a whistleblower had to suffer a lot physically, socially and economically. તો અહીંયા whistleblowerનો રોલ નિભાવવો સહેલો નથી, કારણ કે જે લોકો કંપનીને નુકસાન પહોંચાડવા માંગતા હોય એ બહુ જ પાવરફુલ લોકો હોઈ શકે છે, અને જેથી કરીને ભૂતકાળમાં એવા કેસો બન્યા છે કે જેની અંદર એ જે વિસલબ્લોઅર તરીકેનું કામ કરનારી વ્યક્તિ છે, જાગૃતતા લાવનારી વ્યક્તિ, એને ફિઝિકલી મતલબ કે બની શકે કે એના પર કોઈ પણ પ્રકારના હુમલા થાય, સોશિયલી સમાજ દ્વારા સમાજના ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરે છે, એક વ્યક્તિ સાચી છે ને બાકી બધા ખોટા હોય, તો બધા ભેગા મળીને એ વ્યક્તિનું ટોર્ચર કરી શકે છે, સોશિયલી અને ઇકોનોમિકલી, ફાઇનાન્શિયલી પણ એને અલગ અલગ રીતે થ્રેટન કરવામાં આવે. તો આ બધી વસ્તુ એને મેન્ટલી પ્રિપેર રહેવું જોઈએ કે મે બી એની સાથે થાય. Therefore, innumerable rules are framed to protect the whistleblower, અને આ બધા કિસ્સાઓ જે બહાર થઈ જાય છે ને પછી ખબર પડે છે, એના કારણે ગવર્મેન્ટે વિસલબ્લોઅરને જે વ્યક્તિ છે એને પ્રોટેક્ટ કરવા માટેના અલગ અલગ રૂલ્સ બહાર પાડ્યા છે. Terminating his position against any criminal offense being committed with the whistleblower, અને એના માટે એની રક્ષા કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના
ગવર્મેન્ટ દ્વારા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ બનાવવામાં આવ્યા છે કે જેનાથી એની સાથે કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી કરવામાં ન આવે અને એને આવી પ્રકારની ક્રિમિનલ એક્ટિવિટીથી પ્રોટેક્શન મળી રહે. The purpose behind framing such rules and regulations is to promote more and more whistleblowers to protect wide interests of stakeholders associated with the corporate world. તો આ રીતે અલગ અલગ પ્રકારના રૂલ્સ કે જે whistleblower ને એક પ્રોટેક્શન કવર પૂરું પાડે છે. તો એ રૂલ બનાવવાનો હેતુ એટલો જ છે કે આવા હિંમતવાળા જે કહેવાય whistleblower આખી ટીમની સામે જઈને કામ કરવું સામે માથાને થઈને ઇટ્સ નોટ ઇઝી. બરાબર, તો એમને થોડોક સપોર્ટ મળી રહે એના માટે અલગ પ્રકારના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ બનાવવામાં આવ્યા છે. હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે આના પછીના ટોપિક્સ કવર અપ કરશું. આજે આપણે આટલું રાખીએ. બેક ટુ બેક નેક્સ્ટ વિડીયો હું મૂકું છું જેમાં આપણે નેક્સ્ટ સેશન આપણે કન્ટિન્યુ આજે કરશું. સો આટલું રાખીએ આજના સેશનમાં. Have a great day ahead. Stay safe, stay at home.